Next, alicyclic compounds lo next rule. So previous rule em cheppanu nenu. So if side chain contains either multiple bond or functional group, then side chain is taken as parent compound and ring is taken as substituent. So ring is taken as substituent. అది అయిపోయింది కదా అందరికి. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే థర్డ్ అమ్మా ఫోర్త్ if more than one rings are attached to single chain, more than one ring, so they are attached to single chain. Then rings are taken as substituents. For example, ఇలా చూడండి. సో ఇలా ఉంటే రింగ్స్, బోత్ ది రింగ్స్ దే ఆర్ టేకెన్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అండ్ దిస్ చైన్, సింగిల్ చైన్, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ పేరెంట్ కాంపౌండ్ and numbering is given. So from right to left or from left to right, 1, 2, 3, and this carbon it is included in ring, so it is not considered as parent carbon. Okay ra? So 1,3, the name of this compound 1,3 dicyclopropyl propane. So in single chain there are 3 carbon atoms. So root word prop, an primary suffix, and both the rings they are taken as substituents. If more than one ring they are attached to a single carbon chain, so rings are taken as substituents but not as parent compound. And suppose one more example. Suppose ఇలా ఉంది. So what is the name of this compound? There are 2 rings. Both the rings they are taken as substituents. One comma one ఒకే కార్బన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలాగో ఇంకెన్ని ఉన్నా దానికే ఉంటాయి. No need of mentioning numbering. Dicyclobutyl, only single carbon, therefore dicyclobutyl rings, 1, 2, 3, 4 carbons. Cyclobutyl methane. So if more than one rings are attached to a single chain, then they are taken as substituents and chain is taken as parent compound. And next one, if ring contains multiple bond, and substituents, then multiple bond is given priority. It is given priority. So least numbering is given to multiple bond but not to substituent. For example, suppose CH3, it is attached to this multiple double bonded carbon and one more CH3. So then numbering is given from which side? From which carbon? Double bonded carbon numbering we have to give. Then
For which double bonded carbon we have to give number 1. So the carbon which contains CH3 group. So 1. Next double bond must be included in the next numbering. So 2. అంతేగాని ఇటు నుంచి ఇలా ఇవ్వకూడదు. సో 3, 4, 5, 6. ఓకేనా? సో నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ 1,6 dimethyl. Next cyclo, primary prefix cyclo, hex. సో ఈన్ R1 ఎలాగో ఫస్ట్గా ఉంటుంది. సో హెగ్జీన్ అన్న చాలు. హెగ్జ్ 1 నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్? నంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? టాప్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా? డబల్ బాండ్తో స్టార్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎటువైపు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా? ఫ్రమ్ టాప్. సో ఇది క్లోరో, ఇది బ్రోమో. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో బ్రోమో ముందు వస్తుంది, అందుకని దీనికి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. సో 1 ఇటు ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చామనుకోండి 2, 3 దీనికి వస్తుంది. అదే ఇటు నుంచి ఇస్తే దీనికి 3 వస్తుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేమింగ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో 3 బ్రోమో -6 క్లోరో, 6 క్లోరో. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ primary prefix cyclo. Next root word hex. So next 1 ene లేదా hexene. ఎలా రింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి అదర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేనప్పుడు డబుల్ బాండ్కి ఎలాగో ప్రియారిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే కంపల్సరీగా మనం డబుల్ బాండ్ నంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చేయకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. హెక్సీన్ అంటే చాలు. Next rule, if ring contains multiple bond, double or triple bond, ring contains multiple bond and side chain contains functional group. Functional group, then side chain or ring is taken as substituent. Ring is taken as substituent and side chain it is taken as parent compound. For example, OH. Ring contains double bond and side chain contains functional group OH. Then it is taken as main compound and ring is as a substituent. So first carbon 1, 2 and this is third carbon, fourth carbon. Okay, now third carbon ki substituent attach cheyandi and again substituent it contains a multiple bond. సో దీన్ని 1' అనుకుందాం. ఈ కార్బన్ని ఏదైతే డైరెక్ట్గా పేరెంట్కి అటాచ్ అయ్యిందో 1', 2', 3', 4', 5', 6' to differentiate the numbering from the main carbon chain. సో 1', 2' అలా ఇస్తాం అంతే. ఇది కూడా 1, 2, 3లు ఇచ్చామనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? దీన్ని నేమింగ్ ఎలా ఇస్తాం ఇప్పుడు చెప్తారా ఎవరైనా? ఫస్ట్, సెకండ్, 3, 4 కార్బన్స్ చైన్, మెయిన్ కార్బన్ చైన్ అండ్ రింగ్ కంటైన్స్ 1 డబుల్ బాండ్ at second position.
రింగ్ ఏ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యింది. సో 3 హైఫన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ లో మళ్ళీ ఫర్దర్ గా డబుల్ బాండ్ కూడా ఇండికేట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? 3 సైక్లోహెక్స్. ఓకేనా? సైక్లోహెక్స్ 2-ఈనైల్. నౌ ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ సైక్లోహెక్సినైల్. ఆల్కీన్ ఉందనుకోండి, దాని ప్రిఫిక్స్ నేమ్ ఏంటి? ఆల్కినైల్. ఆల్కైన్ ఉంటే దాని ప్రిఫిక్స్ నేమ్ ఆల్కైనైల్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. అదే మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంటే ఆల్కీన్ లేదా ఆల్కైన్ అంటాం, ఈను ఐను. సో ఇప్పుడు సైక్లోహెక్స్ 2-ఈనైల్. ఈనైల్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ చైన్లోకి రండి. సో రూట్ వర్డ్ బ్యూట్. బ్యూట్ ఏ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈ ఒమిట్ చేయండి, 1 హోల్. సైక్లోహెక్స్ 2-ఈనైల్ బ్యూటాన్ 1 హోల్. ఓకే, క్లియర్? నోట్ చేసేయండి. Suppose a ring contains functional group, then ring is given priority. Okay na? Side chain contains functional group, side chain is given priority. Ring contains functional group, ring is given priority. Then side chain it is taken as substituent. Suppose if both ring and side chain contains functional groups. So if both ring and side chain contains functional groups, same functional group, and that too same functional group. Suppose if both contain same functional group, then priority is given to number of carbons. Given to number of carbons. సో ఎక్కడ ఎక్కువ కార్బన్స్ ఉంటే మనం దానికి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి, అది పేరెంట్ గా తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది, both contain C double bond O group. So ring contains 6 carbons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and now it acts as substituent. So this alkyl group which also contains a functional group. So 1-, 2-, 3-, 4-. ఓకేనా? సో దీని నేమింగ్ ఎలా ఇస్తాం? సో ఇప్పుడు ఇది అంతా మనకి సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట. 2-, నెక్స్ట్ ఇందులో మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ CO గ్రూప్. 2- ఆక్సో ఆర్ కీటో, కీటో కూడా అనొచ్చు, ఆక్సోబ్యూటైల్. ఓకేనా? 1, 2, 3, 4, 2- ఆక్సోబ్యూటైల్. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ నాట్ రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సైక్లో, రూట్ వర్డ్ హెగ్స్, ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏన్. సో ఈ ఒమిట్ చేయండి, హెగ్జనోన్. ఓకేనా? సో 2- ఆక్సోబ్యూటైల్. ఇదంతా మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూయెంట్ గా తీసుకున్నాం. If alicyclic ring is attached to benzene ring, if alicyclic ring
is attached to benzene ring. Benzene ring attached, then alicyclic ring is taken as substituent. Substituent. For example, ఇలా ఉంది. So it is known as cyclohexyl benzene. That means aliphatic ring, it is taken as substituent. So that these are the rules to write nomenclature of alicyclic compounds other than aromatic ring compounds. So కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం వీటి మీద. నెక్స్ట్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ లోకి వెళ్దాం. లాస్ట్ ఇంకా అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఇలా చూడండి. OH దీని నంబరింగ్ ఎలా ఇస్తారు, నేమింగ్ ఎలా ఇస్తారు చెప్తారా? ట్రై చేయండి, ఏమి ఇబ్బంది లేదు, అందరం మీరేగా అమ్మాయిలే. సో నంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలి? 1. దీన్ని ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇవి సబ్స్టిట్యూయెంట్. నెక్స్ట్ ఎట్ ఇస్తే సబ్స్టిట్యూయెంట్కి లీస్ట్ వస్తుందో చూసుకోండి. 3, 4, 5, 6. సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఏముంది ఇక్కడ? మీథైల్ గ్రూప్ CH3 అనమాట. సో 3, ఫస్ట్ డైమిథైల్. నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? సైక్లో, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సైక్లో. హెగ్స్ రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏన్. సో ఈ ఒమిట్ చేసేయండి. 1 ఓల్. డైమిథైల్, సైక్లో, హెగ్జాన్, 1 ఓల్. 1 వేయకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే ఒకే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. cyclohexanol అన్నా చాలు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వేర్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఈజ్ లొకేటెడ్, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 3,3 డైమిథైల్ అనేది మనం చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా OH అనేది ఫస్ట్ కార్బన్కే ఉంది అని అర్థం అవుతుంది. OH. ఎలా ఇస్తారా దీనికి? సో CH ఉన్న కార్బన్ కి ఫస్ట్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ OH కి ఇస్తామా, డబుల్ బాండ్ కి ఇస్తామా అంటే OH కి ఇస్తాం. 3, 4, 5, 6. ఇప్పుడు నేను చెప్పండి. ఇఫ్ CHO it is attached to ring system, that is known as carbaldehyde, but not as all, because this carbon it is not included in parent chain. The carbon of functional group it is not included in parent chain, so it is named as carbaldehyde. So first name the substituents. 2-hydroxy. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? సబ్స్టిట్యూయెంట్. ప్రిఫిక్స్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో 2-hydroxy, నెక్స్ట్ cyclohexes. సో 5 నెక్స్ట్ కార్బాల్డిహైడ్. ఈ ఒమిట్ చేయలేదు చూడండి, ఎందుకంటే సితో స్టార్ట్ అయింది కార్బాల్డిహైడ్. కార్బాల్డిహైడ్.
నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. C double bond CH CH3 C2H5 ఓకేనా? దీనికి ఎలా ఇస్తారు? నంబరింగ్ ఎటు ఇస్తారు? నేమింగ్ ఎలా ఇస్తారు? సో C2H5 means CH2 CH3. If side chain contains a multiple bond and it also contains more number of carbons than ring, so ring is taken as substituent. Then numbering is given from left to right or right to left. 1 2 డబల్ బాండ్ ఇటైతే 1 2 3 వస్తుంది కాబట్టి డబుల్ బాండ్కి మనం ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ బోత్ గెట్ సేమ్ ప్రియారిటీ దెన్ రింగ్ ప్రియారిటీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్క్లూడెడ్. సో బట్ 1 2 3 4 and 5 for this carbon. So first name of the substituent 3 cyclopropyl pent 2-ene or 2-pentene or pent 2-ene. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దీనికి ఎటు నుంచి ఇస్తారు నంబర్? double bond gets more priority. There are two double bonds. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి 1 2 3 4 5 వస్తుంది దీనికి. అదే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1 2 3 4 5 దీనికి వస్తుంది. ఇటు ఇద్దాం. సో బికాజ్ బ్రోమో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ముందు వస్తుంది బ్రోమో. సో నంబరింగ్ మస్ట్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ left to in clockwise direction. So 1 2 3 4 5 6. So then name 6 bromo, sorry 5 bromo, 6 chloro, నెక్స్ట్ మళ్ళీ వనకామలోకి వెళ్తున్నారు. సైక్లో హెగ్జా 1,3 డైన్. హెగ్జా పెంటా హెప్టా మర్చిపోతున్నారు. ఓకేనా? ఇది మర్చిపోకూడదు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా చూడండి. ఎలా ఇస్తారా నంబరింగ్ దీనికి? సో డబుల్ బాండ్కి ఇస్తారా, OH ఉన్న కార్బన్కి ఇస్తారా? OH ఉన్న కార్బన్కి ఇవ్వాలి. OH ఈజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో 1. నెక్స్ట్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్? క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 3 4. క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే మనకి డబుల్ బాండ్కి ఎంత వస్తుంది నంబరింగ్? 3 వస్తుంది. సో అదే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే 2 వస్తుంది. So priority is given next to OH group, priority is to double bond. So next name
4 ethyl ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ కి ఇవ్వాలి 4 ethyl. నెక్స్ట్ సైక్లో బ్యూట్ 2 ఈన్ ఈ ఒమిట్ చేసేయండి 1 ఓల్ 2 ఈన్ 1 ఓల్. ఓకేనా? ఆర్డర్ ఇంకా మిస్ అవుతూనే ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది. సో కరెక్ట్ ఆర్డర్ అనేది వస్తేనే నేమ్ వచ్చినట్టు మీకు. సో అంటే దేని తర్వాత ఏది ఇవ్వాలి అనేది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనుకోండి తప్పు చేస్తారు. ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్కి ఇవ్వాలి అంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఐయుపాక్ సిస్టంలో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, తర్వాత ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అంటే రింగ్ ఉంటేనే ఉంటుంది, సైక్లో. నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? రూట్ వర్డ్ రావాలి. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ రావాలి. అంటే పోనీ ప్రైమరీ సఫిక్స్ అంటూ రాదనుకోండి, అది ఇబ్బందిగా ఉందనుకోండి, ఏనా ఈనా అయినా. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండరీ సఫిక్స్ లాస్ట్. ఇంకా మీ దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయని చూడండిరా. అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఎవరు చెప్తారా? అది లాస్ట్ నువ్వు చెప్పరా. నీ పేరేంటమ్మా? శ్రీ ఆదిత్య. ఆదిత ADITA. ఓకే, చెప్తారా దీనికి నంబరింగ్ ఎలా ఇస్తావు? More than one, all are considered as substituents only, no functional group. Then lowest sum rule must be followed and naming is given according to alphabetical order. First numbering is lowest sum rule, naming must be in alphabetical order. అంతేగాని నంబరింగ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అనుకోవద్దు, ఎప్పుడు లోయెస్ట్ సమ్ రూలే ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? NO2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1 2 3 4 5 వస్తుంది, అవునా? అప్పుడు 1 + 2 + 5 8. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి చూడండి, 1 2 3 4 1 + 2 + 4 7. దట్ ఈస్ లోయెస్ట్ సమ్. సో అందుకని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 ఎటిస్తే లోయెస్ట్ వస్తుందో చూసుకోవడమే. నెక్స్ట్ నేమింగ్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఫ్లోరో, నైట్రో, ఈథైల్. సో 1 ఈథైల్. నెక్స్ట్ హైఫన్ 4 ఫ్లోరో, 2 నైట్రో బెంజీన్. సారీ, చూసారా? 2 నైట్రో. నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? సైక్లో హెక్సేన్. అదే సపోజ్ బెంజీన్ రింగ్ అనుకోండి, దాన్ని బెంజీన్ అంటాం. అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అయితే. ఇది అరోమాటిక్ కాదు కదా, అలిఫాటిక్ కాంపౌండ్, అలిఫాటిక్ రింగ్ కాంపౌండ్.
నెక్స్ట్ దీనికి ఇవ్వండి రా. సో ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తారు. సో 1 2 3 4 5 6. సో 3 ఈథైల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో. సో 3 ఈథైల్ 1,1 డైమిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్. ఓకేనా? మిగిలిన మీరు చెయ్యండి. ఇంకేమైనా మ్యాక్సిమం కవర్ అయిపోయినాయి. ఇంకేదైనా డిఫరెంట్ మోడల్ ఎక్కడైనా కనపడితే అప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడతో అలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్లోకి వెళ్దాం. ఇంకా లాస్ట్ నామిన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. అయిపోయింది రిటర్న్ రా అందరిది. ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఈజీ కదా, ఐడియా ఉంది మీ అందరికీ ఉంటుంది. ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాం, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. అయితే ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఏం లేదు, బేస్ కాంపౌండ్ ఏంటో తెలిస్తే మ్యాక్సిమం ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ వచ్చేసినట్టే. అంటే ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ రింగ్కి, బెంజీన్ రింగ్కి ఏమంటాం దాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OH గ్రూప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు బెంజీన్ రింగ్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫీనాల్. ఓకేనా? NH2 group is attached to benzene ring. What is the name of that compound? If NH2 is attached to benzene ring, aniline or benzene amine. So both are accepted in IUPAC system. If NO2 is attached to benzene ring, nitrobenzene. Next, nomenclature of aromatic compounds. Aromaticity, it is the special property of ring compounds. ఆల్రెడీ మనం చూసాం, అందుకే ముందే చెప్పాను నేను aromaticity అంటే ఏంటనేది. సో ఇక్కడ ఐడియా ఉంటుంది మీకు aromatic compounds చెప్పినప్పుడు అని. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అలిసైక్లిక్ అండ్ aromatic compounds? ఓకేనా? aromaticity అంటే అందరికీ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను. సో రింగ్ ఉండాలి, సైక్లిక్ అంటే సైక్లిక్ అంటాం, ప్లేనార్ అయి ఉండాలి రింగ్, తర్వాత కాంజుగేషన్ ఉండాలి లేదా డీలోకలైజేషన్ అన్నా ఉండాలి, తర్వాత హక్కుల్స్ రూల్ ఒబే అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈ మొత్తం రూల్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే దాన్ని aromatic compound అంటాం. సమ్ బేసిక్ కాంపౌండ్స్ చూద్దాం aromatic compounds లో. సో ఒకసారి మీరే చెప్తారు నాకు అన్ని, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఇవన్నీ. సపోజ్ బెంజీన్ రింగ్ it can be represented as the total pi electrons. So circle or alternate single and double bonds ఇలా అయినా డినోట్ చేయొచ్చు బెంజీన్ రింగ్ ని. లేదా మధ్యలో సర్కిల్ వేసుకున్న డీలోకలైజేషన్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ pi electrons. That is the resonance hybrid of benzene, and it is one canonical structure or one resonating structure of benzene ring. In benzene, so the pi bonds position, it is not fixed. The pi bonds, they are delocalized. So this pi bond, it may be present between this carbon and this carbon in some time, and after that it may changes to its position. So between these two carbons, అందుకని ఏ రెండు కార్బన్స్ మధ్య డబుల్ బాండ్ ఫిక్స్డ్ కాదు. సో దీన్ని ఏమంటారా? ఫీనాల్ అంటాం. If OH group is attached to benzene ring, phenol. Or hydroxy benzene అని కూడా అనొచ్చు, hydroxy benzene. But phenol, it is accepted IUPAC name. In IUPAC system also it is accepted. NH2, aniline.
aniline R, benzene amine, benzene amine. సో బెంజీన్ ఈ ఒమిట్ చేసేయచ్చు మనం, ఎందుకంటే సో బెంజీన్ ఇది మనం పేరెంట్ కాంపౌండ్గా, అంటే దీన్ని మనం మెయిన్ రింగ్గా తీసుకుంటే సో ఈ అనేది ఆఫ్టర్, అంటే ఈ ఎమీన్ అనేది మనకి సెకండరీ సఫిక్స్ కాబట్టి సో ఈ ఒమిట్ చేసి బెంజీన్ ఎమీన్, బెంజీన్ ఎమీన్. సపోజ్ రింగ్ సిస్టమ్ కి CHO అటాచ్ అయి ఉంటే సో దీన్ని బెంజాల్డిహైడ్ అనొచ్చు, బెంజాల్డిహైడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ నేమ్ ఆర్ బెంజీన్ కార్బాల్డిహైడ్, బెంజీన్ కార్బాల్డిహైడ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ cyclohexyl ring, then it is known as cyclohexane కార్బాల్డిహైడ్. బెంజీన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే బెంజీన్ కార్బాల్డిహైడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ COOH, బెంజాయిక్ యాసిడ్, బెంజాయిక్ యాసిడ్ ఆర్ బెంజీన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, బెంజీన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. Suppose CN group, it is attached to benzene ring. CN, cyanide. దీన్ని ఏమంటామమ్మా? బెంజీన్ రింగ్ అటాచ్ అయి ఉంటే సైనోబెంజీన్ అనొచ్చు. సో సైనోబెంజీన్ అంటే దీన్ని సబ్స్టిట్యూయెంట్ కింద కన్సిడర్ చేసినట్టు అవుతుంది సైనోబెంజీన్ అంటే. కానీ దీని కరెక్ట్ ఐయుపాక్ నేమ్ ఏంటంటే బెంజోనైట్రైల్, బెంజోనైట్రైల్, C ట్రిపుల్ బాండ్ N. బెంజోనైట్రైల్. నెక్స్ట్ CH3 అటాచ్ అయి ఉంటే మీథైల్ బెంజీన్, లేదు అంటే ఇంకో నేమ్ ఏంటమ్మా దీనికి? టొల్యూయిన్, టొల్యూయిన్. ఓకేనా? లేదా ఏమంటున్నారు మీరు? టొలీన్ అంటున్నారా? టొలీన్, టొలీన్, టొల్యూయిన్. కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అయితే టొల్యూయిన్. సో మీథైల్ బెంజీన్ ఆర్ టొల్యూయిన్. నెక్స్ట్ సపోజ్ CH2OH, CH2OH దీన్ని బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అంటాం. బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అనేది కామన్ నేమ్, కానీ ఐయుపాక్ సిస్టంలో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బెంజైల్ ఆల్కహాల్ ఆర్ దీని కరెక్ట్ ఐయుపాక్ నేమ్ చెప్తారా ఎవరైనా? OH group is present, functional group, and for this carbon phenyl group it is taken as substituent. So phenyl methanol. So CH3OH is methyl alcohol or methanol అంటాం. సో ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఫీనైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యింది. ఫీనైల్, when benzene ring it is present as substituent, it is known as phenyl group. So phenyl methanol, phenyl methanol ఐయుపాక్ నేమ్ దాన్ని. అండ్ H2CHO ఆల్డిహైడ్ కీట్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, COCH3.
సో దీన్ని ఏమంటాం? ఎసిటోఫినోన్. IUPAC సిస్టంలో కూడా ఇది యాక్సెప్టెడ్. ఎసిటోఫినోన్ లేదా మీథైల్ ఫినైల్ కీటోన్ అంటాం. ఓకేనా, కామన్ సిస్టంలో అయితే. సో ఎం ముందు వస్తుందా, పి ముందు వస్తుందా? ఎం. సో మీథైల్ ఫినైల్ కీటోన్. ఇది డైఫినైల్ కీటోన్ ఆర్ దీని IUPAC నేమ్ బెంజోఫినోన్. బెంజోఫినోన్ అంటాం. ఏదిరా ఇదా? ఒకే OH ఉంది, అవునా? సో C6H5CH2 ఏమంటాం? బెంజైల్ గ్రూప్ అంటాం, అవునా? C6H5CH2. అదే C6H5 అయితే ఫినైల్ అంటాం. సో బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అనేది దీని కామన్ నేమే చెప్పాలంటే. ఓకేనా, IUPAC నేమేనా నీకు డౌట్? ఇదే కార్బన్కి ఈ కార్బన్ ఒకే సింగిల్ కార్బన్ ఉంది, ఇదే సైడ్ చైన్ అనుకో. దీనికి OH గ్రూప్ అటాచ్ అయింది. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ చైన్. సో ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ అ పేరెంట్ కాంపౌండ్. ఈవెన్ దో ఇట్ కంటైన్స్ 6 కార్బన్ ఆటమ్స్, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. సో ఫినైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం మనం? ఫినైల్. సో నెక్స్ట్ ఇది ఓన్లీ దిస్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? CH3OH అనుకుందాం ఇది. సో ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేసేయండి, ఆ హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఫినైల్ గ్రూప్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఫినైల్. సో రూట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది? మీత్. సో ఏన్ ఈ ఒమిట్ చేసాం, ఓన్. డైరెక్ట్గా OH అటాచ్ అయి ఉంటే ఫినాల్ అంటాం. అప్పుడు ఫినాల్. ఓకేనా, ఫినాల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫినైల్ గ్రూప్. సో దిస్ C6H5 group, it is known as phenyl group. C6H6 is benzene. After removing one hydrogen atom, thus group it is known as phenyl. ఎలా అయితే ఈథైల్, మిథైల్, ప్రొపైల్ అంటున్నామో అలాగే దీన్ని ఫినైల్ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. అంతేగాని దాన్ని బెంజైల్ అనకూడదురా. చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే C6H5ని బెంజైల్ అనుకుంటారు. సో బెంజైల్ ఏదవుతుంది? C6H5CH2, దట్ ఈస్ బెంజైల్ గ్రూప్. ఓకేనా, క్లారిటీ వచ్చినట్టేనా? సో C6H5 గ్రూప్ అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో మనకి ఇది సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. అయితే దీన్ని సబ్స్టిట్యూయెంట్గా తీసుకోవట్లేదు మనం, ఎందుకని? ఇట్ కంటైన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో అప్పుడు ఇది సబ్స్టిట్యూయెంట్ అవుతుంది. అదే కదా నేను అలిసైక్లిక్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇఫ్ సైడ్ చైన్ కంటైన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, దెన్ ring is taken as substituent even if it is aliphatic or aromatic. Next ఇంకా examples, మనం basic compounds examples చూద్దాం.